Yes, student, good evening. Now I am going to discuss about the most important bits which is previously asked in JEE Mains, JEE Advanced and NEET previous paper questions that related to stoichiometry, somewhat complicated, but chemistry is easy for you. Stoichiometry. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిగార్డింగ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ మీద 4 గుర్తున్నాయి. చూడండి, మీకు తెలుసు అమ్మోనియం నైట్రేట్. ఇన్ అమ్మోనియం నైట్రేట్ ది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అంటారు. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? Simply HN just say you don't get answer. First of all, you must have an idea. Ammonium nitrate NH4 plus gaanu NO3 minus. You have to write like this. You have to go for ammonium nitrate. You have to divide. You have to split into ammonium nitrate. That is ammonium cation, nitrate anion. So you have to oxidation number. You have to find the oxidation number in ammonium ion and the nitrate ion. First of all, we have to go through this. NH4 plus nitrogen. I am thinking this is X anukuntanu. Say let me say X, oxidation number of nitrogen X, plus 4 into hydrogen, oxidation number 1, 4 into H రాస్తున్నాను is equal to plus 1. X plus 4 into hydrogen ఎంత? oxidation number వచ్చి 1. So 4 into 1 is equal to plus 1. X plus 4 is equal to 1. X is equal to 1 minus 4 అంటే minus 3. So ammonium nitrate, you have to write ammonium plus NO3 minus. అమ్మోనియం అయాన్లో కనుక్కోండి, NO3 కనుక్కోండి, వచ్చేస్తుంది. అమ్మోనియం అయాన్ ఏం చేశాం? వాట్ హ్యావ్ టు యు సే X, నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ X ప్లస్ 4 ఇంటూ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి సమానం చేసాం? చార్జ్కి సమానం చేసాం. సో X ప్లస్ 4 ఇంటూ H, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వ్యాలెన్సీ 1, 4 ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 1. X ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 4 మైనస్ 3. ఓకే, ఇది చూద్దాం. NO3 మైనస్ nitrogen say X plus 3 into oxygen is equal to minus 1. X O in the oxidation number O is equal to minus 2. So 3 into minus 2 is equal to minus 1. X minus 2 is equal to, I am sorry, X 3 betla. 3 into minus 2 is equal to minus 1. X minus 6 is equal to minus 1. X is equal to minus 1 plus 6. That is equal to 5. You see, అంటే అమ్మోనియం నైట్రేట్ లో నైట్రోజన్ షోస్ 2 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. వన్ ఈజ్ మైనస్ 3, another ఈజ్ ప్లస్ 5. ఒకసారి చూడండి, NO3 మైనస్ N X అనుకున్నాం, లెట్ మీ సే X. 3 ఇంటూ O ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. X 3 ఇంటూ O ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చి మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. 3 into minus 2 minus 6 is equal to minus 1. X is equal to minus 1. అటు పక్కకు పోతే ప్లస్ 6 అవుతుంది. 6 minus 1 అంటే 5. సో ఇన్ అమ్మోనియం నైట్రేట్ ది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ is equal to 1 is minus 3 and another is plus 5. Minus 3 plus 5. Answer is minus 3 plus 5. Minus 3 plus 5. So this is a important bit. ఇటువంటి కొంచెం టఫ్ బిట్స్ ఉన్న అంకాలు తీసుకున్నా నేను. ఇంకొకటి Fe3O4, ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ లో ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ది ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ ఫెరిక్ ఆక్సైడ్? డైరెక్ట్ గా యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ, యు షుడ్ నాట్ డూ. సో యు హ్యావ్ టు డివైడ్ ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ ఇంటూ FeO and Fe2O3. First of all, kindly keep it in mind. Most important for bit for JEE, NEET, AIMS, all Indian medical science. So
Fe3O4 వాట్ యు హావ్ టు డు ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ ఎట్లా రాస్తావు FeO Fe2O3 రాసుకొని చేయాలి ఇందాకలాగే చేయాలి సో FeO చూడు Fe2 Fe3 ఓకే O3 4 సరిపోయింది సో FeO తీసుకున్నట్లయితే FeOలో ఆక్సిజన్ ఐరన్ ఏమవుతుంది Fe x అనుకున్నాను ఓకి ఎంత -2 = 0 x - 2 = 0 x = 2 x ఇంకొకసారి FeO Fe తెలియదు నాకు Fex అనుకున్నాను ఐ హావ్ సే x ఓకి -2 = 0 x - 2 = 0 x = 2 అదేవిధంగా Fe2O3 2 into Fe plus 3 into O is equal to 0 2 Fe 2 into Fe ఎంత అనుకున్నాం x అనుకున్నాం 2x 3 into O ఎంత -2 is equal to 0 2x - 6 is equal to 0 2x is equal to 6 x is equal to 3 Fe2O3 2 into Fe plus 3 into O is equal to 0 సమానం చేశాను ఎందుకని there is no charge on molecule చార్జ్ లేదు కాబట్టి సున్నాకు సమానం చేశాం 2 into x plus 3 into -2 is equal to 0 2 into x 2x 3 into -2 -6 is equal to 0 2x is equal to 6 x is equal to 6/2 into 3 so in Fe3O4 డైరెక్ట్ గా ఐరన్ చేసామని ఎంత వస్తుంది 3Fe minus 4 into 3 4 into 2 minus 8 3F is equal to మనకు 8/3 వస్తుంది దట్ ఇస్ రాంగ్ కట్ చేయకూడదు Fe3O1 you have to split it FeO and Fe2O3 you have to calculate in FeO as well as Fe2O3 in FeO we have 2 వచ్చింది so in Fe3O4 iron oxidation state is that is 2 and 3 okay 2Fe 3 into O -6 2x - 3 సో ఇక్కడ 2 వచ్చింది ఇక్కడ 3 వచ్చింది ఓకే 2 ఇక్కడ 2 వచ్చింది ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 3 Fe3O లో ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ ఎంత ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ Fe3O4 అంటే యు హావ్ టు బోత్ Fe అండ్ Fe2O3 రాసుకోవాలి Fe వచ్చి +2 Fe వచ్చి అంటే క్రోమియం పెరాక్సైడ్ CrO5 లో ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ క్రోమియం డైరెక్ట్గా దీన్ని x అనుకొని -5 into -2 = 0 అంటే 10 రాస్తాను దట్స్ రాంగ్ CrO5 స్ట్రక్చర్ ప్రకారం రాద్దాం మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం O డబల్ బాండ్ O ఇట్లా రాసుకోవాలి క్రోమియం పెరాక్సైడ్ క్రోమియం యొక్క ఆక్సిడేషన్ అడిగినట్లయితే చాలా మంచి బిట్స్ అని లడ్డు లాంటి బిట్స్ చెప్తున్నాను మీకు నేను ఏమి సో క్రోమియం స్ట్రక్చర్ రాసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి దిస్ ఇస్ ద పెరాక్సీ బాండ్ ఓకి ఎంత -1 ఇక్కడ ఓకి ఎంత మామూలు ఓ ఇది కాబట్టి ఎంత కదా -2 సో పెరాక్సీ లింకేజ్ the bond between O and O is nothing but peroxy bond సో ఇక్కడ పెరాక్సీలో ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఎంత -1 పెరాక్సైడ్లో ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి ఎంత -1 ఇక్కడ వచ్చి మామూలు కాబట్టి -2 సో Cr -1 -2 -2 -3 -4 to -6 Cr - 6 is equal to 0 Cr is equal to 6 సో క్రోమియం పెరాక్సైడ్లో 10 కాదు 5 into -2 is equal to 10 కాదు క్రోమియం పెరాక్సైడ్లో క్రోమియం యొక్క ఆక్సిజన్ ఎంత 6 గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మంచి బిట్ ఇది కూడా చాలా అడుగుతుంటారు అంటే అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ CaOCl2 ఇంక మధ్య కూడా చెప్పుకున్నాను ఎట్లా రాస్తాం Ca+2 OCl Cl ఎట్లా రాస్తాం CaOCl Cl సో ఇక్కడ Ca పైన
+2 సిఎల్ పైన మైనస్ ఉంటుంది, ఓసిఎల్ పైన కూడా మైనస్ ఉంటుంది. హైపోక్లోరైడ్ అయ్యాం, ఇది మామూలు క్లోరైడ్ అయ్యాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, క్లోరిన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అడిగినట్లయితే డైరెక్ట్గా ఇట్లా చేస్తే నీకు ఆన్సర్ రాదు. బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంటాం, కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అంటాం, కాల్షియం క్లోరో హైపోక్లోరైడ్ అని కూడా అంటాం. ఏం చేస్తాం, క్రిమి సంహారానికి ఉపయోగిస్తాం. టు కిల్ ది బ్యాక్టీరియా, టు కిల్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈ మధ్య వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ బెస్ట్ డ్యూరింగ్ కరోనా వైరస్. బ్లీచింగ్ చేస్తాం, శుభ్రం చేయడానికి వాడతాం మనం. ఓకే, బ్లీచింగ్ పౌడర్. హౌ యూ ప్రిపేర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్? రియాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ విత్ డ్రై స్లాక్లైన్, రియాక్షన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ విత్ డ్రై స్లాక్లైన్ యూ గెట్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. ఓకే, బ్లీచింగ్ పౌడర్లో క్లోరిన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అడిగినట్లయితే స్ట్రక్చర్ రాసాం, Ca+2 OCl Cl ఇట్లా సరిపోయిందా, CaO Cl సరిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మైనస్, సో ఒకదానికి మైనస్ వచ్చింది, మైనస్. దీన్ని కనుక్కో. హైపోక్లోరైడ్ అయాన్లు మొత్తం మీద కనుక్కున్నట్లయితే ఓకి -2 అని తెలుసు నీకు, ఓకి -2 అని తెలుసు నీకు. యు నో ది ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ -2 Cl తెలియదు. X అనుకో is equal to -1 మైనస్ x is equal to ఏమవుతుంది, -1. ఈ -2 ఆ వైపు పోతే +2 అవుతుంది. 2 - 1 అంటే +1. సో -1 +1. ఇంకొకసారి ఇక్కడ ఆల్రెడీ -1 తెలిసిపోయింది, దీంట్లో కనుక్కుంటున్నాం. ఎట్లా కనుక్కుంటున్నాం, హైపోక్లోరైడ్ అయిన పైన ఆవేశం ఎంత ఉంది, -1 ఉంది. సో ఓకి మనకు తెలుసు, ఆల్వేస్ ఆక్సిజన్ స్టేట్ ఈజ్ -2. పెరాక్సైడ్లో -1, సూపర్ ఆక్సైడ్లో -1/2, ఆల్వేస్ -2. పెరాక్సైడ్లో -1, సూపర్ ఆక్సైడ్లో -1. ఫ్లోరినిక్ ఆక్సైడ్లో F2Oలో వచ్చి +2, F2O2లో వచ్చి +1. గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆక్సిజన్ సంబంధించి. మామూలుగా ఇన్ ఆల్ కండిషన్ ఆక్సిజన్ అండర్గోస్ -2. ఇన్ పెరాక్సైడ్స్ -1, ఇట్ షోస్ -1. సూపర్ ఆక్సైడ్స్ -1/2, ఫ్లోరిన్ ఆక్సైడ్స్ +2 +1. సో ఇక్కడ హైపోక్లోరైడ్ మనం గమనించినట్లయితే -2 వేసాం, ఇది మనకు తెలియదు, x అనుకున్నాం. దేనికి సమానం చేయాలి, -1కి సమానం చేయాలి. ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి -1కి సమానం చేద్దాం. సో x ఈ -2 ఆ వైపు +2, 2 - 1 వచ్చి +1. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్లో CaOCl2లో క్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే రాస్తారు -1 +1. గుర్తుపెట్టుకోండి, -1 +1. K3FeCN6 కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటామని చెప్పాం, దీన్ని కౌంటర్ అయాన్ అంటారని చెప్పాం, దీన్ని మెటల్ అయాన్ అంటారని చెప్పాం, దీన్ని లిగాండ్ అంటారని చెప్పాం, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటారని చెప్పాం, ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ అంటారని చెప్పాం, సెకండరీ వ్యాలెన్స్ అంటారని చెప్పాం. మరి మీకు గుర్తుందో లేదో తెలియదు. దీని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫెర్రస్ X అనుకుందాం. పొటాషియం +1 ఫస్ట్ గ్రూప్, ద్వితీయం సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీషియం. ఫస్ట్ గ్రూప్ అన్ని చూపిస్తాయి +1, దేశం +1. ఎన్ని పొటాషియమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, 3 పొటాషియమ్స్ ఉన్నాయి. సో 3 × 1 ప్లస్ X అనుకున్నాం, తెలియదు నాకు, ఐ డోంట్ నో. X ప్లస్ 6 × సైనైడ్ -1 0. పైన చార్జ్ ఏం లేదు కాబట్టి 0 సమానం చేయండి. సైనైడ్ ఆగేసినంత -1 నెగటివ్ స్ట్రాంగ్ లైగెండ్ సైనైడ్ అయ్యా, సైనైడ్ Cn- అని రాస్తాం. సో 6 × -1. మళ్ళీ ఇంకొకసారి పొటాషియంకి +1, 3 × 1 Fe తెలియదు, X 6 × -1 సైనైడ్ -1 0. 3 + X 6 × -6 0. X -3 -6 + 3 X - 3 0. X +3. సో ఎంత X ఇక్కడ. సో కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఆఫ్ పొటాషియం ఫెర్రస్ సైనైడ్లో ఫెర్రస్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తాం, +3 అని చెప్తాం. సో ఇవన్నీ మంచి బిట్స్. టుమారో ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.